Hello children. Soil is very important natural resource. It includes a lot of things. The topsoil is very much fertile, that is the outermost covering of the earth. It is the major source of nutrition for plants and another living organisms like microorganisms, insects. During rain, soil absorbs water and this absorbed water is get collected as groundwater, and it is for the main source of water for our daily uses. This soil is composed of clay which formed from rocks, then pebbles, sand, silt, minerals and decaying plants and animals. This make the soil very much fertile for agriculture. In the soil we can see air and water also. The trees which grows down to the topsoil and they hold together the topsoil because the topsoil is very much fertile for the plants they need, because the microbes and other minerals are found in this. During photosynthesis, it absorbs the minerals and water from the soil. The soil may be carried away to different places by different reasons, that is by water or wind, like that. In desert areas, the sand is moved by wind, and the same time during other plains, the rainwater moves away or washes away the topsoil from one place to another place. This is soil erosion. Deforestation and overgrazing of cattle also lead for soil erosion, because the topsoil is held together by the roots of these plants and trees. When we cut down the trees for making fields or for construction of houses or residential areas or roads, this result in the action of deforestation അല്ല വനനശീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. See how it results in the soil erosion. The roots of the plants hold together the topsoil together. But when we cut the trees, what happens? The roots of the trees get dry, and what happens? The next time the topsoil get loosened, and during the next rain or wind, the topsoil is carried away to another place, resulting in soil erosions. And also overgrazing. കന്നുകാലികൾ വച്ച് ഒരുപാട് പുൽമേടുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് മേയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു, അവസാനം അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതാവുന്നു. ദാറ്റ് ആൾസോ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ soil erosion. So different reasons we have seen for the soil erosion. The soil that we find now is formed or by hundreds of years. So that's the topsoil is very important for agriculture. Now we will discuss the methods to conserve our soil. നമ്മുടെ മണ്ണ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുക. മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ, വനനശീകരണം, പിന്നെ ഓവർ ഗ്രേസിങ്, അതായത് ടോപ്പ് സോയിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, കൂടുതൽ സസ്യങ്ങളെയും ചെടികളെയും വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് soil erosion. Now we will see to the next one. The second one is dumping or throwing of plastic wastes into the soil. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു. ഇറ്റ് ആൾട്ടർ ഓർ ചേഞ്ചസ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് സോയിൽ. മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റിക്കളയുന്നു. വെള്ളം താഴേക്ക് പോകത്തില്ല, വളരാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കോസിങ് ടു ദ എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ ത്രോയിങ് ഓർ ഡംപിങ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്. പകരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. കീടനാശിനികൾ. വി ആർ യൂസിങ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. രാസ കീടനാശിനികളാണ് നമ്മൾ പാടങ്ങളിലും തോട്ടവിളകളിലും എവിടെയായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് യൂസ്
ദിസ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്. അതിന് പകരം എന്തുപയോഗിക്കണം? ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ അത് മണ്ണിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ടു യൂസ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു ഡിസ്പോസ് ദ ഗാർബേജസ്. ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. മാലിന്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആർ ദെയർ. മണ്ണിനോട് അഴുകി ചേർന്നത് കാണാം, അഴുകി ചേരാത്തത് കാണാം, മെറ്റൽസ് കാണാം, ലോഹങ്ങൾ കാണും, ഗ്ലാസ് കാണാം, അല്ലേ? അങ്ങനെ പലതും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ എന്താണ്? അഴുകുന്നതും അഴുകാത്തതും. അഴുകി മണ്ണിനോട് ചേർന്നത് പ്രത്യേകമാക്കണം. ഇനി അഴുകി ചേരാത്തതും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് അഴുകി ചേർന്നില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയിലിടാൻ പറ്റത്തില്ല, അതങ്ങ് മാറ്റണം. മെറ്റൽസ്, ലോഹങ്ങളുണ്ടാകും, അത് മാറ്റാം. ഗ്ലാസ്, അതൊക്കെ മാറ്റണം. ഇങ്ങനെ ഗാർബേജ് നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ഡിസ്പോസിങ് ഗാർബേജസ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് ദം. അവയെ തരംതിരിച്ച് അഴുകുന്നത്, അഴുകാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനോട് അഴുകി ചേരുന്നത്, അല്ലാത്തത് എന്നിവ പലതായിട്ട് തരംതിരിച്ച് വേണം വി ഹാവ് ടു ഡിസ്പോസ് ദം. അതും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ആസ് ടു conserve the soil.